ملک بھر میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ شہر قائد کی مرکزی شاہراہوں پر سبز جھنڈوں کی بہار ہے۔ تجارتی مراکز سمیت درجنوں سرکاری اور نجی عمارتیں آرائشی لائٹ سے جگمگانے لگیں۔ فرزندان اسلام مساجد اور گھروں میں محافل میلاد اور دیگر عبادات میں مصروف ہیں۔ لوگ اپنے اہل خانہ کے ساتھ شہر میں سجاوٹ دیکھنے بھی نکلے ہوئے ہیں۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن دنیا بھر میں عاشقان رسول اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ بیت المقدس میں خواتین اور بچے مسجد اقصیٰ کے احاطے میں جمع ہوئے، خصوصی دعائیں کی گئیں۔ عراق، یمن، ترکیہ سمیت متعدد ممالک میں مختلف انداز میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ کہیں مٹھائی تقسیم کی گئی تو کہیں اس خوشی میں کھجوریں بانٹی گئیں۔ یوم دفاع وطن سے عہد وفا کا دن، قربانی، بہادری اور وطن سے وفاداری کی داستانیں۔ وطن کی حفاظت کے لیے پاک فوج کی قربانیوں کو سلام۔ آج ملک بھر میں یوم دفاع عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا۔ ملک کے چپے چپے میں تقاریب کا انعقاد ہوگا۔ شہداء اور غازیوں کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ یوم دفاع پر جوش جذبے سے بھرپور ترانہ، وطن کی خاطر جیے مریں گے، عوام پاکستان کے دلوں کا ترجمان بن گیا۔ قومی نغمے کے بول میں وطن سے عشق، جذبہ ایثار و قربانی اور دشمن کو دو ٹوک پیغام دیا گیا کہ اگر اس پاک سرزمین کی جانب ایک قدم بھی بڑھایا تو اس کو منہ کی کھانا پڑے گی۔ بارش اور سیلاب متاثرین کی بحالی ترجیح ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر سربراہی اجلاس بارش اور سیلاب کے نقصانات اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ۔ دریا راوی، ستلج اور چناب میں آبی ریلا وسطی اور جنوبی پنجاب میں پہنچ چکا۔ آبی ریلا جلد ہیڈ پنجن سے گزرے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کو بریفنگ۔ شہباز شریف کی نادرہ میں غیر رجسٹرڈ سیلاب متاثرین کے لیے کمیٹی قائم کرنے کی ہدایت۔ ریلیف کی فیز میں ہم وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کریں گے اور صوبہ حکومت سے دونوں مل کے ایک ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کیا جائے، اور اس میں ہم اپیل کریں گے وزیر اعظم صاحب سے کہ جو بیج ہے، جو کھاد ہے، اس میں سپورٹ دیا جائے۔ بارش اور سیلاب متاثرین کی بحالی ترجیح ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر سربراہی اجلاس بارش اور سیلاب کے نقصانات اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ۔ دریائے راوی، ستلج، پیپلز پارٹی کا ملک میں زرعی ایمرجنسی لگانے کا مطالبہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی قصور کے سیلاب متاثرین سے ملاقات۔ کہا کہ بیج اور کھاد میں کسانوں کی مدد اور قرض کے ذریعے ریلیف دیا جائے۔ وزیراعظم فوری طور پر ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کریں تاکہ کسانوں کی مدد کی جا سکے۔ سیلاب سے اموات کی تعداد 51 ہو گئی۔ 39 لاکھ افراد اور 4000 گاؤں متاثر ہوئے۔ 12 گھنٹے میں دوسرا ریلا ہیڈ محمد والا پہنچے گا۔ پنجاب کے 3 دریاؤں میں سیلابی صورتحال برقرار۔ مانسون کے 10ویں اسپیل کا الرٹ بھی جاری۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق نئے اسپیل میں سیلاب زدگان کی بحالی کا آپریشن متاثر ہوگا۔ بھارت سے فلڈ وارننگ ملنے کے بعد دریائے ستلج سے ملحقہ اضلاع میں ہائی الرٹ۔ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ آبی ریلا آج ہیڈ پنجن اور 2 روز بعد گڈو بیراج پہنچے گا۔ گڈو بیراج پر پانی کی آمد 3,59,570 کیوسک ریکارڈ۔ سکھر بیراج پر پانی کا بہاؤ 3,31,000۔ کوٹری بیراج پر پانی کی آمد 2,47,000 کیوسک ریکارڈ۔ بیٹا تو نہیں واپس لا سکتی، لیکن کچھ آپ مدد پہلی مہربانی صاحب۔ کھانا مل رہا ہے، پانی وانی پینے کو مل رہا ہے، صاحب کو یہ بچوں کو دودھ مل رہا ہے؟ مل دیا جی، دے دیا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ کھانا مل رہا ہے، پانی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا گجرات کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ شہر کا فضائی جائزہ۔ مریم نواز نے ریسکیو اور ریلیف آپریشنز کا جائزہ لیا۔ فلڈ ریلیف کیمپ میں سیلاب متاثرین سے ملاقات کی اور ان کے مسائل دریافت کیے۔ انہوں نے سیلاب متاثرین کو بروقت طبی امداد کی ہدایت دی۔ سیلاب متاثرین کو یقین دہانی کروائی کہ تمام نقصانات حکومت پورے کرے گی۔ عطیات کے عالمی دن پر وزیراعظم کی سیلاب متاثرین کے لیے امداد اور تعاون بڑھانے کی اپیل۔ کراچی میں اتوار کو بارش کی پیش گوئی۔ اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی کے مضافات میں اتوار کی شام سے رات تک بارش کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے اور 10 سپٹمبر تک مانسون سسٹم کے تحت کراچی سمیت دیہی سندھ کے مختلف اضلاع میں اربن فلڈنگ کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔
हवा का कम दबाव इस वक्त मगरबी मध्य प्रदेश में मौजूद है, जो मगरिब और शिमाल मगरिब की जानिब हरकत करते हुए राजस्थान और मुल्का सिंध तक पहुंचने का इम्कान है। लाहौर और कसूर में सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ, मुश्तरका रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। तमाम मुताल्लिका महकमे दिन रात सैलाब मुतासरीन की खिदमत में मसरूफ़ अमल। फ्लड रिलीफ कैंप में पाक फौज की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप भी कायम। कश्तियों में दर्जनों खानदानों की महफूज मकामात पर मुंतकली। पानी पीटीआई के हमशीरा अलीमा खान पर अंडों से हमला। अडियाला जेल रावलपिंडी के बाहर 2 लड़कियों ने अंडों से हमला किया। पुलिस ने हमलावर लड़कियों को हिरासत में ले लिया। पीटीआई के वाक़े की सख्त मजम्मत। तहरीक इंसाफ की खातून वकील की 11 नामजद और नामालूम अफराद के खिलाफ इंदराजी मुकदमा की दरख्वास्त। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हमलावरों में 2 ख़वातीन और 8 अफराद शामिल हैं। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक की भी शदीद मजम्मत। कहा कि अमल शर्मनाक घटियापन और बाजारी हरकत के सिवा कुछ नहीं। नवाज शरीफ पर जूता उछालना और ख्वाजा आसिफ पर स्याही फेंकना भी इसी फाशिस्ट सोच का हिस्सा था। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की भी अलीमा खान पर हमले की मजम्मत। अपने एक बयान में कहा कि अंडा फेंकने से अलीमा खान की हैसियत में कोई कमी हुई, यह एहतजाज का तरीका नहीं। किसी खातून के खिलाफ ये इक़दाम नाकाबिल कबूल है। ड्रामा लगा हुआ है, आप सब बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। बुशरा बीबी की बहन का अलीमा खान पर अंडे से हमले का रद्द अमल। एक्स पर अपने ट्वीट में बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू ने नाम लिए बगैर कहा कि अच्छा ड्रामा लगा हुआ है और आप सब बेवकूफ़ बन रहे हैं। चीज़ों का तज्जिया करें और हतमी नतीजे पर पहुँचें। मरियम रियाज का बयान शेयर करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, बुशरा बीबी की बहन खुद कह रही हैं कि ये सब ड्रामा है। अलीमा खान ने खुद को अंडा पड़वाया है। DGISPR का मरी के मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा। खुसूसी नशिस्त में APS समेत दीगर तालीमी इदारों के तलबा की शिरकत। तलबा का कहना है कि ऐसी मालूमात नशिस्त वक्त की अहम ज़रूरत है। वतन दुश्मन अनासिर नौजवान नस्ल को अपनी अफवाज से दूर नहीं कर सकते। पाक फौज हमसे है और हम पाक फौज से हैं। वतन दुश्मनों के खिलाफ नौजवान पाक अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। माले मुफ्त दिले बेरहम। PIA की नाकिस मनसूबाबंदी या बदनवानी। 1018 परवाज़ों में सिर्फ 1 या 3 मुसाफिरों के बावजूद परवाज़ें चलाने का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट ने PIA इस्लामाबाद स्टेशन का भांडा फोड़ दिया। ऑडिट 2021 से 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक नाकिस मनसूबाबंदी के बाइस PIA ने इस्लामाबाद से डोमेस्टिक और बैनुल-अक़वामी स्टेशन पर परवाज़ें चलाईं। ऑडिटर्स की जानिब से PIA इंतज़ामिया को जवाब देने का बारहा कहा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। बरतानवी नायब वज़ीर आज़म एंजेला रेनर मुस्ताफ़ी। एंजेला रेनर का नए घर की खरीदारी पर मुकम्मल टैक्स अदा न करने का एतराफ़। कहती हैं गलती पर गहरे अफसोस में मुब्तला हैं। उनके इस्तीफ़े से बरतानवी वज़ीर आज़म को शदीद सियासी नुकसान पहुँचेगा और लेबर पार्टी की साख मुतासिर होगी। हमने भारत और रूस को खो दिया। दोनों मुल्क गहरे और तारीख चीन में कहीं खो गए। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में मोदी, प्यूटन और चीनी सदूर की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, लगता है कि दुआ है वो एक साथ तवील और खुशहाल मुस्तकबिल गुजारें। भारतीय फॉल्स फ्लैग का नया एडिशन। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा एक बार फिर बेनकाब। ऑपरेशन सिंदूर में हजीमत के बाद भारतीय हुकूमत एक बार फिर पाकिस्तान पर झूठे इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू कर चुकी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में जग हंसाई के बाद भारतीय मीडिया पर एक और ड्रामा सामने आ गया। भारतीय मीडिया ने एक झूठी और बगैर शवाहिद खबर दी कि मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम को शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बम नस्ब होने की झूठी कॉल्स मौसूल हुई। इस झूठी और मनगढ़ंत खबर में पाकिस्तान पर फिर इल्ज़ाम आयद करने की कोशिश की गई। भारतीय मीडिया पाकिस्तान को दहशतगर्दों से जोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहा है। बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर शर्मिंदगी के बाद भारत का पाकिस्तान को बदनाम करने का नया ड्रामा। गजा में इसराइली दहशतगर्दी, ख़वातीन और बच्चों समेत मज़ीद 44 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज गजा सिटी में बुलंद इमारतें खाली करने का हुक्म। वज़ीर दिफ़ा इसराइल काटिस ने कहा कि जहन्नुम का दरवाज़ा खोल दिया, अब हमास के हथियार डालने पर ही ये दरवाज़ा बंद होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ ने कहा कि जिस चीज़ का तसव्वुर भी नहीं हो सकता था वो गजा शहर में पहले ही हो रही है। अमरीका की फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने वाले मुल्कों को धमकी। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम किया तो मसाइल बढ़ जाएंगे और रद्द अमल भी आएगा। हमास ने 2 इसराइली कैदियों की वीडियो जारी कर दी।
اور پاکستان سہ فریقی سیریز کے فائنل میں پہنچ گیا۔ 5ویں میچ میں UAE کو 31 رن سے شکست، 172 رنز ہدف کے تعاقب میں اماراتی ٹیم 140 رنز پر ڈھیر۔ ابرار احمد کی شاندار بولنگ، 4 اوورز میں 4 وکٹیں لیں۔ فخر زمان نے 44 گیندوں پر 77 رنز کی اننگز کھیلی۔ افغانستان اور UAE کی ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوا۔ افغانستان نے UAE کو 4 رن سے ہرا دیا۔ فائنل میں پاکستان اور افغانستان اتوار کو مد مقابل۔